Good morning, students. This is M. Prasant Raju. Stand before you to continue the classes of Applied Physics. The first unit problems we are doing, and in the other classes we have completed the problems related to interference, problems related to diffraction, and now we are going to enter into the concept of problems and solutions regarding polarization problem. Okay, let us see now. In the polarization topic, my dear students, look at carefully here. I'm scrolling this. They formulated. Look at carefully here. Formulas are related to Brewster's law. The first formula is, strictly speaking here, when I'm read out this first problem, okay? Problem number 3.1. When with a slab of flint glass, the angle of polarization is found to be 62 degrees 24 minutes. Calculate the refractive index of the flint glass, okay? So in this problem, we have given the angle of polarization that is denoted by I suffix P. So when you're coming to the solution and given data, I'm writing here the angle of polarization I suffix P is equal to 62 degrees 24 minutes. And we know that Brewster's law is telling like this. I'm underlining this with red mark, okay? Mu is equal to tan IP. How do we define this? Mu is called refractive index. The refractive index of a medium is numerically equal to tangent angle of polarization, okay? So this IP is called incidence, polarizing angle, okay? So that is why sometimes we represent this as I suffix P, లేదా P అని కూడా చూపించవచ్చు. Mu is equal to tan P అని కూడా చూపిస్తారు, okay? So in place of tan IP లో IP place లో మనం 62 degrees 24 minutes substitute చేస్తే we will get mu is equal to tan 62 degrees 24 minutes. ఇది మనం క్యాల్కులేటర్ లో tan of 62 degrees 24 minutes అని కొడితే మనకు 1.9128 వస్తుంది. సో the refractive index of the flint glass completely is equal to mu is equal to 1.9128. Is it clear? So that is the methodology of finding if you have given angle of polarization, how to find the refractive index. Okay. Now coming to the second model, if you see this, I'm read out this. A glass plate having refractive index 1.54 is used as a polarizer. Okay. Find the angle of polarization for it. Also find the angle of refraction. ఈ లెక్కలో మనం చూస్తే మనకు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 1.54. ఓకే, అది దేనికి? పోలరైజర్కి అనమాట. ఇప్పుడు మనలో ఏం కనుక్కోమంటాడంటే యాంగిల్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ ఎంత ఉంటుంది, అలాగే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఎంత ఉంటుంది కనుక్కోమంటాడు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఎ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఫర్ దిస్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.54. ఇక్కడ కూడా మనం ఉపయోగిస్తే బ్రూయెస్టర్స్ లా ఫార్ములాను ఉపయోగిస్తాం. బ్రూయెస్టర్స్ లాకే మరొక పేరు ఏమిటంటే పోలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, సో మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan IP. మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏమి చేశాడు, ఇలా ఈ ప్రాబ్లంలో మ్యూ ఇచ్చాడు మనకు. దేర్ఫోర్ నాకు ఇప్పుడు ఐపీ కావాలి అంటే నేను ఏం చేస్తాను, మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ tan IP రాసి దీని నుంచి ఐపీని బయటకు తీసుకొస్తే ఐపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ మ్యూ అనమాట. ఇప్పుడు నేను మ్యూ ప్లేస్లో 1.54 కనుక పెడితే అప్పుడు నాకు ఐపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ మ్యూ ప్లేస్లో 1.54 పెడితే ఐ కెన్ గెట్ హియర్ IP ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1.54. దీన్ని మనం ఇన్వర్స్ ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ లో క్యాల్కులేటర్ తో కనుక కొడితే వీ విల్ గెట్ IP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 57 degrees వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నీకు యాంగిల్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ అంటే ఐపీ మనకి వచ్చేసిందో, ఐపీని అలా యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కలిపితే వచ్చేది 90 degrees సమానం అవ్వాలని మనం పోలరైజేషన్ బై రిఫ్రాక్షన్ థియరిటికల్ పార్ట్ లో చెప్పుకున్నాం. అంటే ఇఫ్ R ఈజ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్, then IP plus R is equal to 90 degrees. Is it clear? అంటే the combination of angle of polarization with angle of refraction is equal to ఎంత అన్నమాట? 90 degrees. దీంట్లో మనకి IP ఆల్రెడీ తెలిసింది, ఎంతది? IP is equal to 57 degrees. So therefore R is equal to 90 degrees minus IP. నేను IP ప్లేస్ లో 57 పెడితే R is equal to 90 minus 57, that is equal to 33 degrees. ఓకే, అంటే the angle of refraction is equal to ఎంత వచ్చింది అనమాట? R is equal to 33 degrees. This is one methodology. Okay. Now coming to the third problem, two polarizing sheets have their polarizing directions parallel to so that the intensity of transmitted light is matched. ఇది మాలస్ లా మీద ప్రాబ్లం. జాగ్రత్త చూడండి. Through what angle must either sheet be turned so that the intensity becomes 1/2 of the initial value? Is clear? దీంట్లో కనుక చూస్తే మనకి ప్రాబ్లంలో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? I is equal to I0/2 ఇచ్చాడు. నేను ఇప్పుడు ఒక ఫార్ములాని కనుక మనం ఫ్రేమ్ చేస్తే ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే లా ఆఫ్ మాలస్ ఫార్ములా. ఏంటి ఆ ఫార్ములా అంటే I is equal to I0 into cos square theta. దీంట్లో నేను cos square theta బయటకు తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది? మై cos square theta is equal to 1/2. అంటే దాన్ని ఎలా చేస్తాం మనం? ఇప్పుడు
that I will write it as, okay, cos square theta is equal to 1/2. ఎందుకని ఈ I అంటే ఆల్రెడీ I0/2 రాశా. I0/2 ప్లేస్లో I0/2 పెట్టి అనుకోండి, బోత్ సైడ్స్ I0 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 1/2 మిగులుతుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో cos square theta మిగులుతుంది. సో cos square theta is equal to ఎంత మనకు 1/2. దీని నుంచి థీటాను కనుక బయట తెచ్చానుకోండి, therefore theta is equal to cos inverse 1/√2. cos inverse 1/√2 అంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా మనకు తెలుసు. అయితే ఒకటి 45 degrees కైనా 1/√2 వస్తుంది. అలాగే 135 degrees కూడా మనకి theta is equal to cos inverse 1/√2. అంటే theta is equal to either 45 degrees or 135 degrees. You will get this value. Okay. So the angle between the two polarizing sheets at which the intensity becomes 1/2 of theta. అప్పుడు ఆ థీటాని మనం కన్క్లూజన్లో ఎలా రాస్తామంటే, అయితే 45 degrees ఉంటుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్, లేదంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 135 degrees ఉంటుంది. ఓకే. Now coming to the fourth model, calculate the thickness of mica sheet required for making a quarter wave plate for lambda is equal to 5460 angstrom units. నేను థియరిటికల్ పార్ట్లో క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్, హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ గురించి మీకు డిస్కస్ చేశాను. అక్కడ క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్లో ఏముంటుందంటే మనకి ఆప్టికల్ పాత్ డిఫరెన్స్ లాంబ్డా బై 4కి సమానం అవుతుంది అనమాట. The indices of refraction for the ordinary and extraordinary rays in mica are ఎంత ఇచ్చాడు మనకి, ఒకటి 1.586, ఇంకోటి 1.592 ఇచ్చాడు. అవునండి. ఇప్పుడు సొల్యూషన్లో తీసుకుంటే ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5460 angstrom units. దీన్ని నేను మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 5460 × 10⁻⁻10 మీటర్స్ వచ్చింది. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మైకాకి ఆర్డినరీ రేకి ఏమో వాల్యూ ఇచ్చాడు μO 1.586. అలాగే ఇదే మైకా సబ్స్టెన్స్కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇచ్చాడు. అదెంత ఇచ్చాడు, μE ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.592. ఇప్పుడు థిక్నెస్ ఆఫ్ క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ కనుక్కోవడానికి గాను మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫార్ములాని ఫ్రేమ్ చేసాం. ఏంటి ఆ ఫార్ములా అంటే T ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 4 × μE మైనస్ μO అన్నమాట. ఓకేనండి. ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను నెగిటివ్ క్రిస్టల్స్, పాజిటివ్ క్రిస్టల్స్లో క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ దగ్గర చెప్పా. అదేంటంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ వేలలో ఏది ఎక్కువ ఉంటే దాంట్లో నుంచి లోవర్ వాల్యూని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. అంటే అప్పుడు ఫార్ములా ఎలా రాస్తాం, T ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 4 × μE మైనస్ μO. మరి లాంబ్డా అంటే నాకు తెలుసు ఎంత, T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5460 × 10⁻⁻10 బై 4 × μE అంటే 1.592, μO అంటేనేమో 1.586. దీని మొత్తాన్ని నేను సింప్లిఫై చేస్తే ఐ విల్ గెట్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.275 × 10⁻⁻5 మీటర్స్ వస్తుంది. దీన్ని మనం మైక్రోమీటర్స్లో కనుక మార్చుకుంటే 22.75 మైక్రోమీటర్స్ వస్తుంది. సో మై ఫైనల్ కన్క్లూజన్ టువర్డ్స్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, the thickness of quarter wave plate T is equal to 22.75 micrometers. Next, problem number 5. Calculate the thickness of a quarter wave plate for light of wavelength 6000 angstrom units. μO is equal to 1.554 and μE is equal to 1.555. Okay. ఇప్పుడు సొల్యూషన్ కనుక చూస్తే ఫస్ట్ డేటా రాసుకుంటున్నాము. వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6000 angstrom units. దీన్ని మనం మీటర్లోకి మార్చుకుంటే 6000 × 10⁻⁻10 మీటర్స్. అలాగే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు, μO 1.554. అలాగే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇచ్చాడు, μE ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.555. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఏది ఎక్కువ ఉంటే దాంట్లో నుంచి మనం లోవర్ వాల్యూని తీస్తాం. సో థిక్నెస్ ఆఫ్ ఎ క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ ఈజ్ యూజువల్లీ బి పాజిటివ్ వాల్యూ, ఇట్ డస్ నాట్ బి నెగిటివ్. therefore T ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 4 × μO మైనస్ μE. నేను ఆ రిలవెంట్ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లాంబ్డా ప్లేస్లో, μO ప్లేస్లో, μE ప్లేస్లో ఐ విల్ గెట్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.5 × 10⁻⁻5 మీటర్స్. ఓకేనండి. therefore the thickness of a quarter wave plate T is equal to 1.5 × 10⁻⁵ meters. Is it clear? Now coming to the sixth problem. Is it clear? Sixth problem లో మోడల్ చేంజ్ చేస్తున్నాడు. ఏంటంటే అది ద క్రిటికల్ యాంగిల్ ఫర్ ఎ సర్టైన్ మెటీరియల్ ఈజ్ 45 degrees. ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ అనమాట. సో వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ పోలరైజింగ్ యాంగిల్? ఓకేనా, మనకు ప్రాబ్లంలో క్రిటికల్ యాంగిల్ ఇచ్చేసాడు. మనం రాసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే కంపల్సరీగా ఆ డేటాలో అది మెన్షన్ చేస్తాం. ఏంటంటే అది నౌ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద క్రిటికల్ యాంగిల్ ఫర్ మెటీరియల్, పర్టికులర్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 degrees. మరి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కి క్రిటికల్ యాంగిల్కి మధ్య మనకు ఒక రిలేషన్ ఉంది, స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే μ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/sin². నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తాను, μ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/sin 45 degrees. మరి sin 45 అంటే ఎంత, 1/√2. డినామినేటర్లో 1/√2లో పైకి వస్తే మొత్తం ఏమైపోతుంది, √2 అయిపోతుంది. √2 అంటే స్టాండర్డ్ వాల్యూ. μ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.414. ఎప్పుడైతే నాకు
మ్యూ అనేటువంటిది వచ్చిందో అప్పుడు నాకు బ్రూయిస్టర్స్ లా ఉపయోగించి మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టాన్ ఐపీ అనే ఫార్ములా ప్రకారం నేను ఐపీని బయటికి తీసుకొస్తా. సో అది ఎలాగా చూద్దాం. సో అకార్డింగ్ టు బ్రూయిస్టర్స్ లా మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టాన్ ఐపీ, ఐపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మ్యూ. ఇప్పుడు నేను మ్యూ ప్లేస్ లో ఈ 1.414 అని కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే I will get mu is equal tan IP and IP is equal tan inverse of mu. Okay, so IP is equal tan inverse of 1.414. Tan inverse of 1.414 అంటే మొత్తం నాకు ఎంత వస్తుంది అంటే డిగ్రీస్ లో 54.73 degrees వస్తుంది. ఓకే, దిస్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ యాజ్ పోలరైజింగ్ యాంగిల్. నెక్స్ట్ చూస్తే మినిమం థిక్నెస్ ఆఫ్ 7వ లెక్క చూద్దాం. ఫైండ్ ద మినిమం థిక్నెస్ ఆఫ్ హాఫ్ వేవ్ అండ్ క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్స్ ఫర్ ఎ లైట్ బీమ్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ 589.3 mm. If mu is equal to 1.65833 and mu e is equal to 1.4864. ఓకే, ఈ డేటాలో మనం ఇవన్నీ రాసేసుకుంటాం మనకి ఏమేమి ఇచ్చాడు అనేది. వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ మీటర్లోకి మార్చుకున్నాము. అలాగే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ యాజ్ యూజువల్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ mu e తీసుకుంటే ఇప్పుడు హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ కి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది మనకు. ఏమిటాయా అంటే t is equal to lambda by 2 into mu o minus mu e. ఓకేనండి, ఇప్పుడు ఆ రెలవెంట్ వాల్యూస్ తీసుకొచ్చి మనం టీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 589.3 ఇంటూ 10⁻⁹ బై 2 ఇంటూ 1.65823 మైనస్ 1.4864. ఇది మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఐ విల్ గెట్ మై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే థిక్నెస్ అనమాట. ఎంత వచ్చింది? హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ థిక్నెస్ 1.713 మైక్రోమీటర్స్ వచ్చింది. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.713 మైక్రోమీటర్స్. మరి థిక్నెస్ ఆఫ్ క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ కూడా ఇదే డేటాను ఉపయోగించి కనుక్కుంటే కనుక మనం ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఖచ్చితంగా వి నో దట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 4 ఇంటూ mu o మైనస్ mu e. దేర్ ఫోర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 589.3 ఇంటూ 10⁻⁹. ఓకే, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 4 ఇంటూ mu o మైనస్ mu e. ఆ రెలవెంట్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది అంటే 0.857 ఇంటూ 10⁻⁷ ఇంటూ 10⁻�6 వస్తుంది. ఇట్స్ క్లియర్? సో దాన్ని మరి 1 ఇంటూ 10⁻�6 మీటర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ 1 మైక్రోమీటర్ కాబట్టి ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.857 ఇంటూ 10⁻�6 మీటర్స్. దీన్ని మొత్తాన్ని నేను కనుక రాస్తే ఐ విల్ గెట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.857 మైక్రోమీటర్స్గా పరిగణిస్తాను. అర్థమైందండి? సో నా ఫైనల్ కన్క్లూషన్ ఏంటంటే my thickness of quarter wave plate T is equal to 0.857 micrometers. Okay. Now coming to the 8th problem. See this. Calculate the thickness of half wave plate of quartz for a wavelength 500 mm. Here mu e is equal to 1.553 and mu o is equal to 1.544. Solution తీసుకుంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఎంత ఉంది మనకి? 500 mm. అంటే 1 mm is equal to 10⁻⁹ meters కాబట్టి నేను లాంబ్డాని ఇలా రాసుకుంటాను. అలాగా లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 mm అయితే 500 ఇంటూ 10⁻⁹ మీటర్స్. అలాగే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఏమో mu e ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.553. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ ఏమో mu o ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.44. ఈ మూడింటిని నేను థిక్నెస్ ఆఫ్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 2 ఇంటూ mu e మైనస్ mu. ఇట్స్ క్లియర్? ఇప్పుడు నేను లాంబ్డా ప్లేస్ లో 500 ఇంటూ 10⁻⁹ పెట్టి mu e mu o ప్లేస్ లో వాటి రెస్పెక్టివ్ వాల్యూస్ పెట్టి సింప్లిఫై చేస్తే ఐ విల్ గెట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.777 ఇంటూ 10⁻⁵ మీటర్స్. దీన్ని మళ్ళీ నేను మైక్రోమీటర్స్ లోకి మార్చుకుంటే 27.77 ఇంటూ 10⁻�6 మీటర్స్ అంటే 27.77 మైక్రోమీటర్స్ అనమాట. సో కన్క్లూజన్ లో ద థిక్నెస్ ఆఫ్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27.77 మైక్రోమీటర్స్ గా రాశాను. ఏమండి? నౌ కమింగ్ టు ది 9th problem. Look at carefully. So if you see this 9th problem, I'm read out this 9th problem. Plane polarized light passes through a quartz plate with its axis parallel to the face. Okay. మరి ఏం అనుకోమంటున్నాడు? Calculate the thickness of the plate so that the emergent light ray may be plane quartz. అంటే quartz అనేటువంటి మెటీరియల్ మనకి ఇచ్చాడు mu e, mu o అండ్ లాంబ్డా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకొచ్చి మనం ఫార్ములాలో ముందు డేటా రాసుకుంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఇచ్చాడు 5.5 ఇంటూ 10⁻⁵. దాని మీటర్లోకి మార్చుకుంటే 5.5 ఇంటూ 10⁻⁷ మీటర్స్. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ 1.553. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ mu o ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.542. ఇప్పుడు ద థిక్నెస్ ఆఫ్ హాఫ్ ప్లేట్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు. ఏంటది?
దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 2 ఇంటూ మ్యూ ఈ మైనస్ మ్యూ ఓ. సో ఏది ఎక్కువ ఉంటే తీసుకుంటాం కాబట్టి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5.5 into 10 power minus 7 by 2 into 1.553 minus 1.542. And after simplifying the whole calculation, we will get T is equal to 250 into 10 power minus 7 meters. Okay. Now, ఇప్పుడు దీన్ని నేను సింప్లిఫై చేసి మైక్రోమీటర్ల రూపంలో కనుక రాస్తే నాకు T is equal to ఎంత వస్తుందంటే 25 మైక్రోమీటర్స్ వస్తుంది. సో ఫైనల్ నా కన్క్లూజన్ ఏంటంటే ద థిక్నెస్ ఆఫ్ వేవ్ ప్లేట్ T is equal to 25 micrometers. Is it clear? Now coming to the last and final model, మనం చూస్తే ఇది ఒకసారి చూడండి. 10th problem. Find the polarizing angle for a glass of refractive index 1.73. ఈ లెక్కలో మనకు కేవలం మ్యూ ఇచ్చాడు. ఇదిగోండి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ మ్యూ. మనకు బ్రూయెస్టర్స్ లా ఫార్ములా తెలుసు, మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan IP. ఓకే, కన్వర్షన్స్ అనమాట. దీని నుంచి మనం IP తీసుకొస్తే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1.732. మరి tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1.732 అంటే 60 degrees. ఓకేనండి. సో దేర్ ఫోర్ ద పోలరైజింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ గ్లాస్ IP ఎంత వచ్చింది? 60 degrees. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇకపోతే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా 11th ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ క్యాల్సైట్ ఫర్ ఆర్డినరీ రే ఈజ్ 1.658. అలాగే ఎక్స్ట్రాడినరీ 1.486. ది స్లైస్ హ్యావింగ్ ద థిక్నెస్ 0.9 in 10 power minus 4 centimeters ఈజ్ కట్ ఫ్రమ్ ద క్రిస్టల్. ఎంత వేవ్ లెంగ్త్ దగ్గర ఈ స్లైస్ యాక్ట్స్ యాజ్ 5 హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్? ఎంత వేవ్ లెంగ్త్ దగ్గర మనకి స్లైస్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ అని యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే దీంట్లో సొల్యూషన్ టేకప్ చేసాం అనుకోండి. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ రే మ్యూ ఓ, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే మ్యూ ఈ, ద థిక్నెస్ ఆఫ్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.9 into 10 power minus 4 centimeters. దాని మీటర్లోకి మార్చుకుంటే 0.9 into 10 power minus 6 meters. ఇంకపోతే థిక్నెస్ ఆఫ్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ చూడండి జాగ్రత్తగా. మై T ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 2 into మ్యూ ఈ మైనస్ మ్యూ ఓ. దీని నుంచి అండి నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే లాంబ్డా. నేను క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేశాను అనుకోండి, ఎలా వస్తుంది? అలాగా లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2T into మ్యూ ఓ మైనస్ మ్యూ. సో నాకు దీంట్లో టీ వాల్యూ అంటే థిక్నెస్ మ్యూ ఓ మ్యూ ఈ 3 వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సింప్లిఫై చేస్తే ఐ విల్ గెట్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.3096 into 10 power minus 6 meters. దీనిని యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్లోకి మార్చుకుంటే 3096 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్. ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏంటి? ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3096 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్. ఓకే, ఇకపోతే నెక్స్ట్ మోడల్ 12 లెక్క చూడండి. ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ 1.33. Calculate the angle of polarization for light reflected from the surface. Simplest problems, but what we have given, what we have to find. Okay, solution. The refractive index of water mu is equal to 1.33. We have a standard formula for Brewster's law. ఏమిటది? mu is equal to tan IP. Therefore, IP is equal to tan inverse of mu అంటే 1.33. అది ఎంత వస్తుంది? 53.06 degrees. అంటే ఈ వాటర్ కి పోలరైజింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎంత వచ్చిందంటే మనకి IP is equal to 53.06 degrees అన్నమాట. ఇకపోతే 13 లెక్క చూడండి ఒకసారి, లాస్ట్ లెక్క. ఫైండ్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ when the wavelength of light is equal to 5890 angstrom units. Mu O given, mu E given. ఇంక ఇది కూడా అంతే సేమ్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ మోడల్. లాంబ్డా గివెను, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ గివెను, అలాగే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇచ్చాడు. ఇకపోతే థిక్నెస్ ఆఫ్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్కి మనకు స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఉంది. ఏంటది? T is equal to lambda by 2 into mu E minus mu O. Bring the all substituted values here and simplify it. We will get 29.45 into 10 power minus 6 meters. దీన్ని మనం మైక్రోమీటర్లోకి మార్చుకుంటే 29.45 మైక్రోమీటర్స్. ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే therefore the thickness of half wave plate is equal to 29.45 micrometers. Okay, so with this we have completed the problems in polarization. Okay. The remaining parts will continue in the next class. Thank you very much.